ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ। ਕਰੀਬ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਣ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਰੇੜਕਾ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਿੰਘੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਦਾ जनवरी के बाद एक बार फिर किसान दिल्ली च दाखिल हुए। इस बार नवा ठिकाना है दिल्ली दा जंतर मंतर, जिथे किसान संसद लाई गई। पार्लीमेंट तो कुछ ही दूरी ते किसानां वल्लों अपनी संसद चलाई गई, जिस च बकायदा स्पीकर बनाया गया। हर एक मैंबर नूं बोलण लई समा दिता गया ते खेती कानूनां दीयां कमियां ते सरकार दे रवैये ते चर्चा कीती गई। किसानां ने दावा किया कि जंतर मंतर तो उन्हां दी आवाज सीधी पार्लीमेंट तक जाएगी। हम आज 8 महीने बाद एक सेशन चलाकर पार्लियामेंट चलाकर हम आपको बता चुके हैं भी इसके ऊपर डिस्कशन कर लें। 11 दौर की जो मीटिंग कह रहे हैं वो 11 दौर वो हारे हैं। टेबल टॉक से सरकार भागी है, हम नहीं भागे। हम अभी भी तैयार हैं। जो कहते थे कि बात टेबल टॉक में खत्म होती है, वो टेबल टॉक से सरकार भागी। आज हम सेशन चलाकर बता रहे हैं। व्हिप जारी की है, व्हिप जारी की करके मेंबर को कहा है भी आप अंदर जाकर हमारा जो बात है वो मुद्दा सबसे पहले ये रखें भी ये 3 कानून रिपील हो और एमएसपी के ऊपर कानून बने। ये बात जो नहीं करेगा वो भी हम उसके ऊपर पूरा गौर करेंगे। जो किसान आगुआं ने इस गल ते रोस जताया है कि यूके दी पार्लीमेंट च किसान अंदोलन ते उन्हां दीयां मंगां बारे चर्चा हुंदी है, पर साडी सरकार साडे मुद्दे विचारन लई तैयार नहीं। पर सरकार दा तर्क है कि वो हमेशा किसानां दी गल सुनन लई तैयार है, बशर्ते किसान खेती कानून रद्द करन दी मंग छड्ड के कानूनां विचलियां खामियां गिणवाउण। हमसे 8 महीने से जो सवाल पूछा जा रहा है, जो दुष्प्रचार हो रहा है कि पता नहीं किसान किस बात पे नाराज है, हमें तो बताते ही नहीं, बस कहते हैं कि रद्द कर दो, रद्द कर दो। क्यों नाराज है हमें पता ही नहीं लगता। विज्ञान भवन में हमने सब बात समझाई, लेकिन विज्ञान भवन में आप सब वहां बैठे नहीं थे, तो उसके बाद कहते हैं किसानों ने कुछ बोला नहीं। इसलिए हमने सोचा कि हम इस संसद की सड़क पे खड़े होके इस देश के मीडिया के सामने बताएंगे कि अगर अब तक 8 महीनों से सरकार को सुनाई नहीं दिया है तो आज सुन लीजिए। हर व्यक्ति जानता है एपीएमसी एक्ट क्या है। दिल्ली पुलिस नाल तय वादे दे मुताबिक सवेरे 200 किसानां नूं ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। जंतर मंतर ते भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया। दिल्ली पुलिस ने किसानों को सवेरे 10 बजे तो शाम 5 बजे तक अपनी संसद चलाने की इजाजत दी, जो 9 अगस्त तक चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सो किसानां दी संसद शुरू हो चुकी है। पैरलल पार्लीमेंट दे एक पैरलल पार्लीमेंट किसानां वल्लों चलाई जा रही है। जंतर मंतर ते मंग रखी गई सी संसद दे सामने बैठन दी, पर संसद दे सामने बैठन दी इजाजत नहीं मिली, तां जंतर मंतर ते बैठन दी इजाजत मिल गई। यानी पैरलल संसद, जिन्ना चिर संसद चलेगी उन्ना चिर किसान अपनी पैरलल पार्लीमेंट चलाउणगे। जिस दिन संसद च छुट्टी होएगी उस दिन किसान भी छुट्टी कर जाएंगे। सो न्यूज़ 18 ਦੇ सवाल ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ डिबेट ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ है। सवाल ने कि की
ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਪ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਡੈਡਲੌਕ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਰਨਲ CD ਫੌਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਦਇਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕਿ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? देखो जी, मेरे ख्याल ये भी नहीं है। सरकार तक गल जा चुकी है, सरकार समझ चुकी भी असीं की मंग रहे हैं, की साडा कहना वा। लोकतंत्र विच आस्था वा और नवां रूप कल्ला सरकार ही नहीं हुंदी, सब तो वड्डी गद्दी हुंदी है भी देश दे 135 तक साडी आवाज जावे। बिल्कुल असीं बैठे हैं डेमोक्रेटिक तरीके नाल आवाज फिर उठा रहे हैं, साडी आवाज नूं बल नहीं दे मन रही सरकार। ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲੀ ਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਾਈਨ ਨਵੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿਆਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਪ ਦਾ? ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਨਾ 100% ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ, ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤੇ ਦਿਖ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਸਦ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ।
ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਐਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਤਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਪੇਚ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ? ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਜ ਫਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਟਾਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਪਊ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2 MP ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, 4 MP ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਤਖਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੀਡੀ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ। ਸੀਡੀ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਪ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਨਕਸਲੀ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਵਾਲੀ ਨੇ। ਮਵਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁੰਡਾ, ਲੁੱਚਾ, ਬਦਮਾਸ਼ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਖਰ ਵਰਤਣਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗਾ? ਸੁਣਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਪੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇੱਥੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ, ਬੁੱਢੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ, ਧੀਆਂ, ਬੁੱਢੇ, ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਸਿਕਾਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਸਿੱਟੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮਵਾਲੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵਿਰਾਪ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੀ, ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਹੇ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 33 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸੋਢੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਵਾ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਵਾਲੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਡੈਥਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 550 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਚਾਹੇ UPA 1 UPA 2 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚ ਅਸੀਂ 75,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਬਾਨੀ ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਟ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਏਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਏਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਔਰ BJP ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ BJP ਵਾਲੇ। ਇੰਸਟੈਡ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਬਜਾਏ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰੀ ਔਰ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਇੱਕ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਈ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ, 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਰਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਏ, ਗੁੰਡੇ ਆ ਗਏ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਆ ਗਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਕੀਤਾ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬੈਠੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, BJP ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ BJP ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ,
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਢਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੇ ਆਉਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। Marbella Grand, Chandigarh and Mohali's most premium residential project. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਪੈਰਲਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਕੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਪ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਡੈਡਲੌਕ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਏਗੀ।